जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे। राधा गोविंद जीव आश्रित परिवार तरफ आपण मानक मोर प्रणाम और अनेक अनेक शुभेच्छा। आज जो शब्द विषय दीपद कहवाक प्रयास करी कौन प्रकार त्रुटि परिलक्षित हुए तेज आपण मैंने मत निजर भावी क्षमा करेंगे बोली आशा और विश्वास। आनंद कहले साधारणतः व्यक्तिर आत्मसंतुष्टि को बुझाई था किंबा जितेबले आम्भे मैंने कौन गोटे कर्म सफल होता सेतबले आमको आनंद मिलता है। यह अन्य अर्थरे कहले व्यक्तिर आत्मसंतुष्टि मनर परिपक्वता और चिंतामुक्त जीवन को ही बुझाई था। आम पृथ्वी रे पाखापाखि 8 बिलियन लोक बसवास करती। प्रायतः ये समस्त व्यक्ति कौन ना कौन चिंतार बुड़ी रुहति। आम्भे मैंने सबुबले आनंद को केवल मात्र भौतिक वस्तु बा पदार्थ खोजि था। से आनंद मिले ताहा केवल निमिष मात्र, तापर पुणी अन्य एक चिंतार बुड़ी रही था। आनंद आम ठारू दूरे जाए। प्रकृत में आनंद भौतिक पदार्थ बा वस्तु न थाए। आनंद केवल निज पाखरे ही थाए। मनुष्य आनंद को निज पाखरे न खोजी भौतिक वस्तु बा पदार्थ खोजा जो ही जीवन दुखमय हो जाए। ता पाखरे जेते धनरत्न प्राचुर्य थिले मध्य आनंद अनुभव करिपारे नाही। विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ आडाम स्मिथ के अनुसार मनुष्यर इच्छा असीम। गोटे निर्दिष्ट प्रकार इच्छा को पूरण करिपारि थाए, किंतु सबु इच्छा गुड़ी को पूरण करि न पारिबारु चिंताग्रस्त हो जाए। ताठारु आनंद दूरे जाए। सुस्थ निरामय जीवन पाई चिंतामुक्त जीवन ही अपरिहार्य। एक सर्वेक्षण जना पड़ी जे अन्य देश तुलन में भारतीय माने अधिक आनंद उपभोग करथांती। भारतीय माने कम चापग्रस्त थांती, सुस्थ निरामय दीर्घायु जीवन जापन करथांती। आनंदमय जीवन जापन करिबारे आम भारतीय माने प्रथम स्थान अधिकार करछंती। यही सर्वे रे मुख्यतः 10टी विषय वस्तु को नहीं सर्वेक्षण करा जायथिला। सेगुड़िक है आर्थिक स्थिति बा संबल, 2 शिक्षा, 3 कार्यदक्षता, 4 आधुनिक जीवन शैली, 5 खाद्य, 6 भविष्यत चिंता, 7 आध्यात्मिकता, 8 दैनंदिन जीवन में शास्त्रीय नीति नियम प्रयोग, पारिवारिक मूल्यबोध, 10 विविधता मध्य एकता। एक आर्थिक स्थिति यही क्षेत्र में भारतीय मानक तुलन में विकसित राष्ट्र मानक नागरिक मानक ठारे वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़। आंभ मानक मुंड पिछा आय तुलन में विकसित राष्ट्र मानक 4 गुणा अधिक। पर कैपिटल इनकम 1:4। 2 शिक्षा। शिक्षा क्षेत्र में आम भारतीय मानक तुलन में अन्य विकसित राष्ट्र थिबा नागरिक मानकर शिक्षागत योग्यता यथेष्ट अधिक। 3 कार्यदक्षता। विकसित राष्ट्र में बसवास करुथिबा नागरिक मानक ठारे कार्यदक्षता यथेष्ट परिमाण रे अधिक, जहा आम भारतीय मानक पाखरे न थाए। कारण आधुनिक ज्ञान कौशल सर्वाधिक प्रयोग फल सेमानकर दक्षता यथेष्ट मात्रा वृद्धि होता है। 4 आधुनिक जीवन शैली। विशेषकर भारतीय मानक ठारे आधुनिक जीवन शैली कम मात्रा प्रभाव पकाई थाए। भारतीय माने साधारणतः परंपरा जीवन शैली रे विश्वास करती। 5 खाद्य। खाद्य आंभमानक शरीर एवं मस्तिष्क उपरे गुरुतर प्रभाव पकाई थाए। विकसित राष्ट्र मानकरे बसवास करुथिबा नागरिक माने अधिक मात्रा नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन खाद्य मस्तिष्क और शरीर को सुस्थ रखे और चिंतामुक्त करिथाए। 6 भविष्यत चिंता। उन्नत भविष्यत चिंताधारा विकसित राष्ट्र मानकरे थिबा नागरिक मानक ठारे देखा जाय थाए। सुचिंतित परिकल्पना माध्यम सेमाने सेमानक भविष्यत को सुदृढ़ करिथांती। विकसित राष्ट्र मानकरे नागरिक माने दूरदृष्टि संपन्न होइथांती, जहा आंभमानक पाखरे देखा जाय नाही। 7 आध्यात्मिकता। आम भारतीय माने अधिक ईश्वर विश्वासी। भारतीय मानक ठारे उन्नत आध्यात्मिकता चिंता और चेतना अन्य विकसित राष्ट्र में बसवास करुथिबा नागरिक मानक ठारू यथेष्ट अधिक।
8 ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୀତି ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୀତି ନିୟମର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବିଗତ କରୋନା କାଳରେ ଆପଣେଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଲୁଗା ବଦଳାଇ ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତ୍ରିତ ବସବାସ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ଏବଂ ମିଳିମିଶି ପରିବାରର ବୋଝ ବହନ କରିବା, ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶରେ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 10. ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ବ ପାଳନରେ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଆମର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ 6ଟି ବିଭାଗରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିଥାଉ, ଯାହା ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ଅନ୍ୟ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନାରେ ଆଗରେ ଥାଉ। ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସଚିତାନନ୍ଦ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଚିତାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 3ଟି ଗୁଣ ଥାଏ, ଯଥା ସତ୍, ଚେତନା ଓ ଆନନ୍ଦ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏହି 3ଟି ଗୁଣ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ଚିନ୍ତା, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ, ସତ୍କର୍ମ ଓ ସତ୍ ବାଣୀରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ଓ ଧର୍ମ ଦିବ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଦଟିଏ ମନେ ପଡ଼େ, ଜଗତ ବାସୁଦେବମୟ ଏ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଲେ ଉଦୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ସଂସାର ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ପରମାତ୍ମା ପରମପିତା ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ବୋଲି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳକାରକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଏକଦା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେବସଭା ବସିଥାଏ। ଏହି ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥାନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ସଭାରେ ଏକ ବିଧେୟକ ପାରିତ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାରିତ କରାଗଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନିଜେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଅଳ ସଅଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିବାସୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଆସନରେ ବସାଇ ଆଗମନର କାରଣ ପୁଛନ୍ତେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ ନୁହଁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ଘରଣୀ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଓ ଦୁଃଖ, ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଅନନ୍ତ ବାସୁକୁ ଖଟିଆ କରି ଶୁଉଛି, ଗରୁଡ଼ ମୋର ବାହନ। ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଗରୁଡ଼ ଭୟରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଚିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକାଏ। ଏ ହେଲା ମୋର ରାତ୍ରିର ଜୀବନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ। ଜଣେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ, ଆଉ ଜଣେ ବାକ୍ୟ ଦେବୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ, ଜଣେ ପତ୍ନୀ ମୋର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ବୀଣାବାଦନ କରନ୍ତି।
ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ରହିବା ଖାଇବା ଶୋଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଏମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା କହିବି? କଥାରେ ନାହିଁ, ଯୋଡ଼ା ଭାରିଜା ଯାହାର ନୀତି କଜିଆ ତାହାର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି, ଆନନ୍ଦ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖରେ ବସାଇ ଆଗମନର କାରଣ ପୁଛନ୍ତେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ, ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି କଟୁଛି? ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ସିନା ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ହେଲେ ମୋର ପତ୍ନୀ ପରା ମୋତେ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ବଡ଼, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ହେଲେ ତୁମକୁ କେହି ଜଣେ ପୂଜା କରିବାର ଦେଖିନାହିଁ। ତମେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଲୋଡ଼ା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବାସି ପତରେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବୁଲାଉଛ? ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ସଢ଼ୁଛି। ସେଠାରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଲେ କୈଳାସ ନିବାସୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମହାଦେବଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରି ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଅସମୟରେ ଆସିବାର କାରଣ ପୁଛନ୍ତେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି କଟୁଛି ତାର ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ବିତୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଆପଣ ସିନା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ଏହି ଦେବତାମାନେ ମୋ ସହ କପଟ କରି ଅମୃତ ଭୋଜନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଲେ ହଳାହଳ ବିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଘର ଶ୍ମଶାନ। ହେଲେ ସର୍ପକୁ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧୁଛି। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଘଛାଲ ପିନ୍ଧେ। ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଦେହରେ ମଶାଣିର ପାଉଁଶ ବୋଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇ ପୁଅ ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ, ଜଣେ ବିଘ୍ନନାଶକ, ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର, ହେଲେ ମୁଖ ତାର ହସ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢ। ଆଉ ଜଣେ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ଷଡ଼ାନନ, 6ଟି ମୁଖ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ସେନାପତି, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଇ ପୁଅ ମୋର ଅବିବାହିତ, ତାଙ୍କୁ କେହି କନ୍ୟାଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ କଥା, ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘରଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘରଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇ ରହିଲେ ଯାହା ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯେ ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖମୟ, ଯାହା ନ କହିବା ଭଲ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଲେଉଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପୁଛନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରଖର ତେଜ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପତ୍ନୀ ମୋତେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ କାହୁଁ ଆସିବ? ସେଠାରୁ ଫେରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେବତା। ଆପଣଙ୍କର 27 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ମୋର ଶରୀର 15 ଦିନ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଏ। ଆଉ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ 14 ଦିନ ଲାଗେ। ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ମୁଁ ଭଲରେ ରହେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜୀବନ ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ କାହୁଁ ରହିବ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜଣେ ହେଲେ ଦେବତା ଆନନ୍ଦରେ ନାହାନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ଭାବନାରେ ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲା। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବାରୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ? ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ, ଦେବସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବିଧେୟକର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ରଖିବାରେ ବିଫଳ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସେ ବିଧେୟକ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆପଣ ଅସମର୍ଥ? ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ କେମିତି?
ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାୟା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।